शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। 29/12/24 प्राप्त मुरली अव्यक्त बावदादा पुनरावृत्ति 31/12/2002 मधुबन। यही नूतन वर्ष सर्वसक संपत्ति को सफल करी सफलता मूलत हेबार विशेषता देखाओ। बाबा कहले यही नूतन वर्ष सर्वसंपत्ति को सफल करी सफलता मूलत हेबार विशेषता देखाओ। आज नवजुगर रचयिता नवजीवन दाता बापदादा नववर्ष पालन करने आसीचंती। तुमे माने मध्य नववर्ष पालन करने आसीच ना नवजुग पालन करने आसीच? नववर्ष तो समस्ते पालन करुछंती, किंतु तुमे माने नवजीवन नवजुग एवं नववर्ष तीनोटी जाक पालन करुछ। तेणु बाप दादा मध्य त्रिमूर्ति अभिनंदन देउछंती। दुनिया रे नववर्ष रे परस्पर को अभिनंदन मध्य देई थांती एवं किछि ना किछि उपहार मध्य देई थांती। उपहार देउछ ना, किंतु बाप दादा तुम मानकु क्यों उपहार देउछंती? सुवर्ण दुनिया रो उपहार देउछंती। तेबे समस्त को यही सुवर्ण दुनिया रो उपहार मिल जाइछि तो? जे सुवर्ण दुनिया बा नवजुगरे सर्वप्राप्ति गुड़िक भरी रही। कौन मन अच्छी निज राज्य किपरि थिला? सेठारे कौनसी अप्राप्तिर चिन्ह वर्ण नथिला। एही भली उपहार बापदादांक व्यतीत अन्य केही भी देई परिबे नाही। सारा विश्व रे जदि केही काहाकू बड़रू बड़ उपहार देबाकू चाहिबो तेबे कौन देब? बड़रू बड़ मुकुट बा सिंहासन देव। जेतेबेले स्थापना होइथिला स्थापना समय पिला माने मध्य धाड़ी रे बसिछंती। सेतेबेले आरंभ समय ही ब्रह्मा बा पिला मानकू पचारुथिले जे तुमकू जदि कौनसी आजिकाली राणी तार मुकुट एवं सिंहासन देदेव तेबे तुमे जीव? मने अछि ना? पिला माने उत्तर देइथिले सेही मुकुट ही सिंहासन को आमे कौन करिबु? जेबे कि आमको आपण मिली जाइछंती तेणु सेही मुकुट एवं सिंहासन कौन हेबो? तेणु यही सुवर्ण दुनियार उपहार तुलना रे कौनसी भी उपहार बड़ होई परिबो नाही। केतक पिला पचारुछंती सेठारे कौन 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 सबु प्राप्ति थिबो। तेबे बाप दादा कहउछंती प्राप्ति गुड़िक तालिका तो बहुत बड़, किंतु सारांश यही कथा कह जाउछि जे सेठारे कौनसी वस्तु अप्राप्त नुहे। अर्थात जीवन रे जहा सब दरकार सेही समस्त प्राप्ति सेठारे रहिछि। तेणु यही भली सुवर्ण उपहार अधिकारी आत्मा अट। कौन अधिकारी अट ना? डबल विदेशी माने अधिकारी अट तो? हाथ हलाउछंती समस्ते राजा हेबे तो? तेबे एतिकी सिंहासन मध्य तैयारी करिबाकू पड़िबो। बाप दादा कहउछंती सेही सिंहासन तो एक आसन अटे। सेठारे एवं सर्वप्राप्ति मध्य थिबो, किंतु यही संगम जुगरु स्वराज्य ताठारु किछि कम नुहे। एबे मध्य राजा अट ना प्रजा अट ना राजा परिवार सदस्य अट? कौन अट? दुनिया रे केवल यही गोटिए पिता अछंती जे कि गर्वर सहित कहउछंती मोर प्रत्येक संतान राजा अटे। राजा अट ना? राजयोगी अट ना? प्रजायोगी अट? वर्तमान समस्ते हृदय सिंहासन अधिकारी एवं स्वराज्य अधिकारी राजा संतान अट। एतिकी आत्मिक निशा रहुछि तो? काहेकि ना यही समय स्वराज्य आधार रे रही भविष्यत राज्य प्राप्त हेउछि। तेणु यही संगम युग बहुत 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 अमूल्य एवं श्रेष्ठ अटे।
ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗକୁ କେବଳ ବାପ ଦାଦା ଏବଂ ସବୁ ପିଲାମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସିରେ ଏହି ସଙ୍ଗମକୁ କେଉଁ ନାମ ଦେଇଛ? ମଉଜର ଯୁଗ। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? କାହିଁକି ନା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଳି ମଉଜ ଅର୍ଥାତ୍ ମଜା ସାରା କଳ୍ପରେ ନାହିଁ। ଏହା କାରଣ କ'ଣ? ପରମାତ୍ମା ମିଳନର ମଉଜ ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ଏବେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଦିନ କ'ଣ ହେଲା? ମଉଜ ହିଁ ମଉଜ। ମଉଜ ଅଟେ ନା? କ'ଣ ମଉଜ ଅଛି? ବାବା କହିଲେ, କ'ଣ ମଉଜ ଅଛି ତ? ନା ଦୁଃଖୀ ମଧ୍ୟ ଅଛ? ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉତ୍ସବ ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ଆମର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ପରମାତ୍ମା ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ କରିବୁ। ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ନା? ଏତିକି କରିବୁ, ଏମିତି କରିବୁ, ସେମିତି କରିବୁ ଯୋଜନା କରୁଛ ନା? କାହିଁକି ନା ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନ ଶୁଣାଇ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ତେବେ ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ପ୍ରାପ୍ତି ଆଗାମୀ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ହେବ। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନର ପୁରୁଷାର୍ଥ ପ୍ରାରବ୍ଧ ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଦୁନିଆ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କ'ଣ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଭଲ ନା? କେବଳ ମଝିରେ ଟିକିଏ ମାୟା ଆସିଯାଉଛି। କେବେ କେବେ ଅଳ୍ପ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଯାଉଛ। କେତେକ ପିଲା ତ ସହଜ ଯୋଗକୁ ମୁସ୍କୁଲି ଯୋଗ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁସ୍କୁଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ତ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କ'ଣ ମୁସ୍କୁଲି ଲାଗୁଛି କି? ଯାହାକୁ ମୁସ୍କୁଲି ଲାଗୁଛି ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ମୁସ୍କୁଲି ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁସ୍କୁଲି ଯୋଗୀ ଅଟ ସେମାନେ ହାତ ଉଠାଅ। ମାତାମାନେ ମୁସ୍କୁଲି ଯୋଗୀ ଅଟ ନା ସହଜ ଯୋଗୀ ଅଟ? ଏଠାରେ କେହି ମୁସ୍କୁଲି ଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି କି? କେହି ହାତ ଉଠାଉ ନାହାନ୍ତି। ସାରା ଭାରତରେ ସାରା ସଭାରେ ହାତ କିପରି ଉଠାଇବେ? ଚାରିଆଡ଼କୁ ଚାହେଁ, କାର୍ଡ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବହୁତ ୟାଦ ପ୍ୟାର ବାବାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ବାପ ଦାଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ଏହି କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମୋର କଥା ଜଣାଇବ। ତେଣୁ ବାବା ଜାଣି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ ପ୍ୟାର ଦେଇଥିବା ଗେହ୍ଲା ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବାପ ଦାଦାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାପ ଦାଦା କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନ ନିଜେ ନିଜର ନାମ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନବଜୀବନ, ନବଯୁଗ, ନବବର୍ଷର ବହୁତ ପଦ୍ମଗୁଣା ଅଭିନନ୍ଦନ, ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ରୁହାନୀ ବच्चों की ରୁହାନୀ ବାପ ଦାଦାକୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ। ବାପ ଦାଦା ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଲେ। ଚାରିଆଡ଼ର ବହୁତ ମିଠା, ବହୁତ ପ୍ୟାର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପଦ୍ମଗୁଣା ନୂତନ ବର୍ଷର ଅଭିନନ୍ଦନ। ତେବେ ଯେଉଁ ସମୟ ଏବେ ବିତିଗଲା ତାହା ହେଉଛି ବିଦାୟୀ ଏବଂ ବଧାଇ ଦେବାର ସମୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଦାୟ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ନିଜକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଦୁର୍ବଳତା ଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଭିତରେ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଦାକାଳ ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅ ଏବଂ ଆଗକୁ ଉଡ଼ିବାର ବଧାଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଭିନନ୍ଦନ ସ୍ୱୀକାର କର। ତେଣୁ ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ବରଦାନ,
ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷାତ୍ମା ହୁଅ। ବାବା କହିଲେ ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ କରୁଥିବା ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷାତ୍ମା ହୁଅ। ବିସ୍ତାରରେ କହିଲେ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ କିପରି ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷାତ୍ମା ହେବି, କିନ୍ତୁ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ କର୍ମର ଅନ୍ତରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ମୃତିକୁ ଅନୁଭବ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ଯେପରି ଶୁଣିବା ବା ଜାଣିବା କଥା ମନେ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ନିଜକୁ ସେହି ଅନୁଭବ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଏବଂ ସମୟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଜାଣି ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଯେକୌଣସି ଅନୁଭବର ଆସନ ଉପରେ ସ୍ଥିତ କରିଦିଅ, ତେବେ ନମ୍ବର 1 ବିଶେଷାତ୍ମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ଈର୍ଷା ଭଳି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ରେସ୍ କର। ବାବା ସ୍ଲୋଗାନରେ କହିଲେ ଈର୍ଷା ଭଳି ଦୁର୍ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼ି ଭଲ ହେବା ପାଇଁ ରେସ୍ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା ସଫଳତା ମୂରତ ହୁଅ। ଆଜି 29ରେ ବାବା କହିଲେ ସେବାରେ ବା ନିଜର ଚଳତି କଳାର ସଫଳତା ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର ହେଉଛି 1 ବାବାଙ୍କ ସହ ଅତୁଟ ସ୍ନେହ। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖା ନଯାଉ। ସଂକଳ୍ପରେ ବି ବାବା, ବାଣୀରେ ବି ବାବା, କର୍ମରେ ବାବାଙ୍କର ସାଥୀ। ଏହିପରି ଲଭ୍ଲିନ୍ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବି କହିବ, ତେବେ ସେହି ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ଅନ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ବି ସ୍ନେହରେ ବାନ୍ଧିଦେବ। ଏହିପରି ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ବାବା ଶବ୍ଦ ହିଁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ରର କାମ କରିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।